मरने की गति कही न जाए, जिको कहे पछे पछताए। कागदे कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। मन लेना ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਚਿੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮਨ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਦੇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੈਸੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਮਾਜ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਤੀ ਸੂक्ष्म ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸੂक्ष्म ਤੋਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਜਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਰਤੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਸ਼ੱਕ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਭ। ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਆਰਥਿਕ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਵੈਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਰਧਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, तो फिर समझ लो कि ये नुकसान है। शरधा ही ਵੱਧਦੀ जा रही है, शक घटता जा रहा है, ये नफा है, ये लाभ है। शरधा ही शरधा रह गई है, शक ते रहा ही नहीं, ये माला माल हो गया। पर शक ही शक रह गया,
ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ तो परमात्मा उसदे मन का हिस्सा बन जाता है। ऐसे मनण वाले दी महिमा धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, बयान नहीं की जा सकती। मनने की गत कही ना जाए। जो मन लेंदा है उहदी अवस्था बयान नहीं की जा सकती, दसी नहीं जा सकती, क्योंकि परमात्मा उसदे मन का हिस्सा है। तो जिवें परमात्मा अतुल है, असीम है, अनंत है, बेअंत है, तो परमात्मा जिसदे मन का हिस्सा बन गया, वो मन, वो मनण वाला, वो व्यक्ति भी महान है, महान है। उसकी अवस्था बयान नहीं की जा सकती। जे को कहे पिछे पछताए। अगर कोई बयान कर भी देवे, जैसे उसनों समझ आएगी उसके अंदर पश्चाताप पैदा होगा इस गल का कि गल बहुत ज़्यादा सी, मैं थोड़ी आखी। और एक कथनी इस तरह प्रतीत होवेगी जैसे गुरु नानक देव जी महाराज दसते ने, तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन वड़ाई। तू ते बादशाहां दा बादशाह है, पर मैं तेनू मियाँ जी करके, चौधरी करके बुला रहे हैं। ये कोई वडियाई नहीं होवेगी कि कोई सागर नू छपड़ी आखे, सूरज नू दीवा आखे। वगदे होए एक अथाह दरिया नू एक खाल कह देवे, सोने नू पित्तल आख देवे, हीरे नू कंकर कह देवे। ये कोई महिमा ते नहीं है। हीरे नू कंकर आख्या है, सागर नू छपड़ी आख्या है, बादशाहां दे बादशाह नू सिर्फ चौधरी आख्या है। पर जैसे पता चलता है इते सागर सी, मैं छपड़ी कह दिता है। इते हीरा सी, मैं ते कंकर कह दिता है। इते बादशाहां दा बादशाह सी, मैं ते मियाँ जी करके बुलाया है। तो जैसे बोध होता है पश्चाताप पैदा होता है। जे को कहे पिछे पछताए। कागज कलम न लिखण हार। अक्सर लेखक लोग ज्यादा बौद्धिक तल ते जीण वाले होंदे ने। कितना ही कोई महान लिखारी होवे, ओदी उसकी लेखन शैली कितनी ही महान क्यों ना होवे। महाराज कहते हैं ऐसा कोई लिखारी नहीं, ऐसी कोई कलम ही नहीं है। और इतना जगत विच कागज ही नहीं है जिसने मन लिया उदी महिमा दी विचार लिखी जा सके। मनने का बह करन विचार। कोई कागज नहीं है, कोई कलम नहीं है, कोई जगत विच ऐसा लेखक नहीं है जिसने मन लिया उदी अवस्था नू विचार के लिखे, विचारे, सोचे। ऐसा जो मनन वाला पुरुष है वो लिखण हाले दी
ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲਿਖੇਗਾ ਕੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੇਗਾ। ਅਗਰ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਕਾਗਜ਼, ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਕਲਮ, ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਅੰਜਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਸਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਸ ਇਲਮ ਦੀ, ਉਸ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਜੋ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਪਹਿਨਣਾ ਆਮ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਗਤ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਸਨ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਜੈਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਜੈਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਣਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।